ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयाध्ये दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्भवो तमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमाम् कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणुगुं सुवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशं कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदु सर्वो ब्रह्मोपनिषदं नाहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निर्मा करोद निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य एधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सन्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो ब्रह्म वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदिः भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात्
नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् परिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदुष्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायामेव विजुम्बयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुवाद्येत् तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादनात् तन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगुषुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्त्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलोनलोम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विभुषतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति कृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात्
सर्वात्मात्ममहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां प्रत्यर्धं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् जय श्री कृष्ण प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। कः पुनः सुमतिः यः सम्यక్ పశ్యతీతి ఉచ్యతే। ఇంతకుముందు దుర్మతి గురించి చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు సుమతి గురించి అడుగుతున్నాడు ఆయన। కహ పునః సుమతిః యః సమ్యక్ పశ్యతీతి ఉచ్యతే। యస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ నహంతి న నిబధ్యతే। యస్య యస్య శాస్త్రాచార్యోపదేశన్యాయ సంస్కృతాత్మనః న భవతి అహంకృతః అహం కర్త ఇత్యేవం లక్షణః భావః భావనా ప్రత్యయః ఏతే ఏవ పంచ అధిష్టానాదయః అవిద్యయా ఆత్మని కల్పితాః సర్వకర్మాణం కర్తారః న అహం అహం తు తద్వ్యాపారాణాం సాక్షిభూతః అప్రాణః అమనాః శుభ్రః అక్షరాత్ పరతః పరః కేవలః అవిక్రియః ఇత్యేవం పశ్యతి ఇత్యేతత్। బుద్ధిః అంతః కరణం యస్య ఆత్మనః ఉపాధిభూతా న లిప్యతే న అనుశాయినీ భవతి ఇదం అహం అకార్షం తేన అహం నరకం గమిష్యామి ఇత్యేవం యస్య బుద్ధిః న లిప్యతే।
इदम् अहम् अकार्षम् तेनाहं नरकं गमिष्यामि इत्येवं यस्य बुद्धिः न लिप्यते सः सुमतिः सः पश्यति हत्वा अपि सः इमान् लोकान् सर्वान् प्राणिनः इत्यर्थः न हन्ति हननक्रियां न करोति न निबध्यते नापि तत्कार्येण अधर्मफलेन संबध्यते అంటే నను హత్వాపి న హంతి ఇది విప్రతిషిద్ధం ఉచ్యతే యద్యపి స్తుతిః నైష దోషః లౌకిక పారమార్థిక దృష్ట్యపేక్షయా తదుపపత్తేః దేహాద్యాత్మబుద్ధ్యా హంతాహ హంతాహమ అహమితి లౌకికీం దృష్టిం ఆశ్రిత్య హత్వాపి ఇత్యాహ యథా దర్శితాం పారమార్థికీం దృష్టిం ఆశ్రిత్య న హంతి న నిబధ్యతే ఇతి తదుభయం ఉపపద్యతే ఏవ. నెక్స్ట్ నను నను అధిష్టానాదిభిః సంభూయ కరోత్యేవ ఆత్మ కర్తారమాత్మానం కేవలంతు ఇది కేవల శబ్ద ప్రయోగాత్ నైష దోషః. ఆత్మనః అవిక్రియ స్వభావత్వే అధిష్టానాదిభిః సంహతత్వానుపపత్తేః విక్రియావతః హి అన్యైః సంహననం సంభవతి. సంహృత్య వా కర్తృత్వం స్యాత్ నతు అవిక్రియస్య ఆత్మనః కేనచిత్ సంహననం అస్తి ఇతి న సంభూయ కర్తృత్వం ఉపపద్యతే. అతః కేవలత్వం ఆత్మనః స్వాభావికమితి కేవలః అనువాదమాత్రం. అవిక్రియత్వం చ ఆత్మనః శృతిస్మృతి న్యాయ ప్రసిద్ధం. అవికార్యోయముచ్యతే గుణైరేవ కర్మాణి క్రియంతే శరీరస్థోపి న కరోతి ఇత్యాది అసకృత్ ఉపపాదితం గీతాస్వేవ తావత్. శృతిషు చ జాయతీవ లీలాయతీవ ఇత్యేవమాద్యాస్తు న్యాయతశ్చ నిరవయవం అపరతంత్రం అవిక్రియం ఆత్మతత్వం ఇది రాజమార్గః. విక్రియావత్వాభ్యుగమేపి ఆత్మనః స్వకీయా ఏవ విక్రియా స్వస్య భవితుం అర్హతి. న అధిష్టానాదీనాం కర్మాణి ఆత్మకర్తృకాణి స్యుః. నహి పరస్య కర్మ పరేణ అకృతం అగంతుం అర్హతి. యత్తు అవిద్యయా గమితం న తత్తస్య యథా రజతత్వం న శుక్తికాయాః యథా వా తలమలత్వత్వం బాలైః గమితం అవిద్యయా న ఆకాశస్య తథా అధిష్టానాది విక్రియాపి తేషామేవ ఇతి న ఆత్మనః. తస్మాత్ యుక్తం ఉక్తం అహంకృతత్వ బుద్ధిలేపాభావాత్. విద్వాన్ అహంకృతత్వ బుద్ధిలేపాభావాత్ విద్వాన్ న హంతి న నిబధ్యతే ఇతి. నాయం హంతి న హన్యతే ఇతి ప్రతిజ్ఞాయా న జాయతే ఇత్యాది హేతువచనేన అవిక్రియత్వం ఆత్మనః ఉక్త్వా వేద వినాశినం ఇది విదుషః కర్మాధికార నివృత్తిం శాస్త్రాదౌ సంక్షేపతః ఉక్త్వా మధ్యే ప్రసారితం తత్ర తత్ర ప్రసంగం కృత్వా ఇహ ఉపసంహరతి. శాస్త్రార్థపిండీకరణాయ విద్వాన్ నహంతి న నిబధ్యతే ఇతి. ఏవం చ సతి దేహభృతాభిమానానుపత్తేః అనుపపత్తౌ. ఏవం సతి దేహభృత్వాభిమానానుపత్తౌ అవిద్యాకృతాశేషకర్మ సంన్యాసోపపత్తేః సన్యాసినాం అనిష్టాది త్రివిధం కర్మణః ఫలం న భవతి ఇతి ఉపపన్నం. తద్విపర్యయాచ్చ ఇతరేషాం భవతి ఇతి ఏతచ్చ అపరిహార్యం ఇతి ఏషః గీతాశాస్త్రార్థః.
ఉపసంహృతః స ఏష సర్వవేదార్థసారः నిపుణమతిభిः పండితైः విచార్య ప్రతిపత్తవ్యः इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन दर्शितः अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसारेण यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ఎవడి యొక్క భావనా రూప ప్రత్యయము నేను కర్తలను అనే అహంకారము కలదైనది కాదు, ఎవడి యొక్క అంతఃకరణము అన్నిటితో లేపనము పొందదు అంటే అంటించుకోదు, నిరంజనం, అట్టివాడు ఈ లోకములను చంపినవాడైనను చంపనివాడే అగుచున్నాడు. న నిబధ్యతే హనన కార్యమైన అధర్మము యొక్క ఫలముచే సంబంధించబడడు. ఈ హననం ఏమిటో హంతి ఏమిటో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడాలన్నమాట. నహన్యతే న సంబధ్యతే. ఇక అన్ని దగ్గరికి చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి. శంకర, అనిష్టము ఇష్టము మిశ్రమము మూడు రకాల కర్మణ ఫలము అని మొదలుపెట్టి, ఏమండి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడు ఈ శ్లోకంలో? పూర్వములో చెప్పబడిన మూర్ఖుడు లక్షణం చెప్పాడుగా, పూర్వములో చెప్పబడిన మూర్ఖుడి కంటే కూడా భిన్నమైనటువంటి వాడు. అట్లాగే పుణ్యకర్మలతోటి వివేక విరోధులైన పాపములు నశించి నిత్య అనిత్య వస్తు వివేక సాధన చతుష్టయము పొందినటువంటి, ఎక్కడికి పోయినా మళ్ళీ మనం వచ్చి ఆగేది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటంటే ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము. అదృష్టం ఏంటంటే మనకి కనపడదల్లా అనిత్యమే కనుక తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదు, రూఢి చేసుకోవాల్సిందే మిగిలిపోయింది. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకాది సాధన చతుష్టయమును పొందినట్టి ఎట్లా? శాస్త్ర ఆచార్య ఉపదేశముల న్యాయము చేత. అప్పుడు వాడికి ఏం జడిచ్చింది? వాడికి వాడికి ఏమిటి తెలుస్తుంది? అకర్త అభోక్త స్వప్రకాశము పరమానందము అద్వితీయము అయిన బ్రహ్మాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారము కలవాడికి కార్యముతో కూడిన, వాడికి అకర్త కదా, కర్త అయితే కదా కార్యం ఉండేది, అకర్త కనుక కార్యముతో కూడిన అజ్ఞానము నశించి వాడికి ఏంటిట? అహంకర్త అనే భావం కలగదు. అంటే అహంకర్త నేనే చేస్తున్నాననే జ్ఞానం ఉండదు. ఎవడికైతే నేను కర్తను కాను అనేటటువంటి పరమార్థమైనటువంటి దృష్టి కలిగి ఎవడి బుద్ధి అయితే అంతఃకరణ అనుషాయి అంటాడు. అట్లా అంటే కర్తృత్వ వాసన వల్ల
దీనిని నేను చేశాను, దీని ఫలాన్ని నేను అనుభవించగలను అనేటటువంటి ఆ సంబంధము, అనుబంధము, అనుసంధానము అనేటటువంటి లేపనం రాసుకోకుండా, అంటే ఏంటి, కర్తృత్వ వాసనలతో దీనిని నేను చేశాను, దీని ఫలం నేనే అనుభవించగలను అనేటటువంటి అనుసంధానమే లేపనము. దీన్నే ఏమన్నారు, అంతఃకరణ అనుషాయి అన్నారు. ఈ అనుషాయి అని అన్నారు. అట్లా ఇదేంటిట, మన పూర్వకర్మల యందు హర్ష రూపముగా, పుణ్యకర్మలు పూర్వములో చేసిన పుణ్యకర్మల యందు ఆనంద రూపముగా, సుఖ రూపముగా, హర్ష రూపముగా, పాపకర్మల యందు పశ్చాత్తాప రూపంగా, ఇలా ఈ రెండు విధాలుగా లేపనం పూసు ఎవరికైతే ఉండదో, ఎవడి బుద్ధి కర్తృత్వ అభిమానాలను కూడుకోదు, ఇగో ఆ జ్ఞానిని ఉద్దేశించి ఏం చెబుతున్నట్ట, ఏతముపైవైతే తరత ఇత్యత పాపమకరప అకరవమిత్యత కళ్యాణమకరవమిత్యుభే భీష్మైష ఏతేతరతి నైనం కృతాకృతే తపత ఇత్యాది ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి శృతి వాక్యాన్ని ఉటంకిస్తూ ఏం చెబుతున్నారు, ఎప్పుడైనా పాపకేనా అంటే ఆ పదము పుణ్యమును కూడా చెబుతున్నది, పుణ్యానికి కూడా ఉపలక్షణము. ఎవరు చెప్పారు ఇది, శృతి చెప్పింది. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా, మత్సమ పాతకి నాశి అంటే పుణ్యం కూడా వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి సరిపోయింది లెక్క. కనుక నోట్లోంచి వచ్చిన దాన్ని మనం చెప్పుకోలేదన్నమాట, అమ్మవారా భావం ఇచ్చిందన్నమాట. ఆవిడకి నమస్కారం. కనుక ఇలా ఉంటే నా లిప్యతే కర్మణ పాపకేనా అంటే జ్ఞానికి పుణ్యకర్మ చేత ఆనందాన్ని పొందడు, పాపకర్మ చేత సంతోషాన్ని పొందడు. ఇలా ఎవడి యొక్క భావము ఉంటుందో, అంటే అహంకర్త అనే స్వరూపుడు కాడు, ఎవడి బుద్ధి మీద ఇలాంటి లేపనము పొందదు. ఇక్కడ చూడండి, కర్త ఏమన్నా చేయటం అంటున్నాడు, ఈ లేపనం ఎక్కడట, బుద్ధిలో. అంటే బుద్ధి మీద సంస్కార రూపంగా మనం పూసుకుంటూ పోతాం అన్ని, ఇదే లేపనము అన్నాడు. కనుక ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి దుర్మతి లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఆ దుర్మతి లక్షణాలన్నిటికీ విరుద్ధమైనటువంటి విలక్షణుడైనటువంటి వాడు, వాడిని ఏమంటాము, సుమతి. అంటే సుమతిని ఎందుకంటున్నావు అంటే, వాడు పరమార్థాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, పరమార్థదర్శి, కేవలాత్మని అకర్తగా తెలుసుకున్నవాడు. ఇగో అలాంటి వాడు, ఆ కర్తృత్వాభిమాన రహితుడైనటువంటి వాడు, అలా కర్తృత్వాభిమాన రహితుడు అయ్యాడు కాబట్టి అనిష్ట ప్రతిషిద్ధ కార్యముల కర్మల యొక్క ఫలమునకు భాగస్వామి కాడు. కనుక ఏమవుతుంది, అహంభావం ఉండదు, బుద్ధి లేపనం ఉండదు. ఈ రెండిటి లేకపోతే, అందుకని వీటి యొక్క విశేషాన్ని, అంటే అహంకార భావ రాహిత్యం యొక్క, బుద్ధి మీద సంస్కార లేపనాలు, ఈ రెండిటి యొక్క అభావము, ఈ బుద్ధి లేపనం యొక్క అభావం వల్ల, అహంకార భావము లేకపోవటం వల్ల జరిగేటటువంటి ఫలితాన్ని స్తోత్రించటానికి ఇగో ఇహత్వాపి అని చెప్పాడు. అంటే సర్వప్రాణులను హింసించినా కూడా అకర్తృత్వ రూప సాక్షాత్కారం వలన. ఎందుకు, వీడు అందరినీ చంపాడండి, ఎందుకు చంపాడో సరే పక్కకు పెడదాం కాసేపు, కానీ కర్త ఎవడు, నేను కాదు అనే జ్ఞానము, నేను కాదు అనుకుని చంపుకుంటూ పోతే మనం చంపితే కుదరదండి. ఇప్పుడు నేను కూడా నేను చంపట్లేదు వీడని చెప్పి పడపడ పడపడా చంపేశాం అనుకోండి, ఎవరైనా నిక్షేపంలో మనకి ఆ పాపక్రియ అంటుకుంటుంది. కనుక నేను కర్తను కాననే జ్ఞానము సిద్ధించిన వాడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ.
నేను కర్తను కానీ నాలిక చివరి నుంచి అనేవాడి గురించి కాదు. అది అసలు గురుగారు ఆ ఆ రియలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంతటి పాపం చెయ్యడు కదండి. మీరు ఇక్కడ ఒక బేసిక్ విషయాన్ని వదిలేశారు తల్లి. చెప్పండి. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ లో ఆయన అర్జునుడికి యుద్ధం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ హత్య హననము అనే మాటలు వాడుతున్నాడు. ఇక్కడ మనము కరెక్ట్. అన్యులు చెప్పుకోవలసిన తాత్పర్యం ఏమిటంటే చేత ఫలితము, అంటే కర్మ కర్మ యొక్క ఫలితము అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. హననం అంటే కత్తుచు చంపడం గురించి చెప్పకూడదు, చంపడం వల్ల వచ్చిన పాపం అనకూడదు. అర్జునుడు ఆ సందర్భంలో ఆ ప్రకరణంలో యుద్ధం చెయ్యాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను ఇంతమందిని చంపాలా అన్నాడు మొదట్లో ఏడుస్తూ. అందుకని దానికి నాయన నువ్వు అవేం చెయ్యకు, నువ్వు ఎంతమందిని చెప్పినా నీకు ఆ పాపం అంటదు. ఎందుకు? నువ్వు అకర్తవి కనుక అనే జ్ఞానం కలిగితేనే, కలక్కపోతే మళ్ళీ లేదు. కలిగిందనే నమ్మకం వచ్చిందిగా ఇప్పుడు దీనికి. అందుకని ఇక్కడ హంత హనన క్రియ ఇవన్నిటినీ కూడా దాన్ని డిక్షనరీ మీనింగ్ లో చంపటము చంపబడటము దాని పాపము అనుకోకండి. ఒక కార్యము చేయుట దాని ఫలితమును అనుభవించుట, ఇది. ఇక్కడ సోల్జర్ ఉన్నానుకోండి, ఒక సైనికుడు, వాడు ఎవరన్నా చంపితే వాడికి ఆ పాపం రాదండి. రాదు, అది వాడి డ్యూటీ. అవును. వాడికి ఆ భావం ఉందా లేదా? నేను చంపుతున్నానన్న భావం లేదు, నా బాధ్యత నేను నిర్వహిస్తున్నాను అనుకుంటాడు వాడు, అవును. అంతే. రాజీవ్ దోవల్ గారు కూడా చేస్తున్న పని అదేగా. కనుక ఈ హనన క్రియాకార్యమైన అధర్మ ఫలంతో వీడికి సంబంధం కలవాడైన వాడు కాడు. అంటే ఇక్కడ నేను చేశాను నాహంకృతో భావ, అప్పుడు నా హంతి అన్నది ఫలం. ఎవడి యొక్క జ్ఞానము అహంకర్త అనే రూపమైనది కాదు, వాడి హనన క్రియాకర్త కాదని ఆశ. బుద్ధిర్యస్య నలిప్యతే అంటే ఫలము వీడిని బంధించదు. అంటే ఏ పరమార్థ దృష్టి కలిగిన వాడి యొక్క అంతఃకరణము పుణ్యకర్మాల యందు ఆనందాన్ని, పాపకర్మాల యందు పశ్చాత్తాపాన్ని అనేటటువంటివి లేకుండా ఉంటాడో అట్టివాడు అనర్థములైనటువంటి ఫలితములతో సంబద్ధుడు కాడు. ఇది ఇది చెప్పడానికి ఈ కర్మానులేప ప్రదర్శన అని మనకి మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. ఇగో ఒరే నాయన వాడిని అలా పూసు తిరక్కరా అంట, మనం గుర్తుంది అంటాంగా ఇంట్లో. ఒక స్నేహితుడితోటి ఒకడితోటి తెగ తిరిగేస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి ఓ పిల్లాడు, వాడు వెధవ అవతల పిల్లాడు. ఈ తల్లి ఏమంటుంది? ఒరే నువ్వు వాడితో మాటిగా అలా పూసు తిరక్కరా అంటుందా? అందా ఏడు పూసు తిరగటం క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతుంది. కనుక ఆ ఆ భావ ప్రకటనలో అదొక విశేషం, అంతే. హత్వాపి, నువ్వు చంపినప్పటికీ అని అనటం వల్ల ఏంటంటే నువ్వు ఏ పనైనా కర్తృత్వాన్ని చెప్పడం కోసమే హత్వాపి అని, దాని యొక్క ఫలితాన్ని నువ్వు పొందవు అని చెప్పడంలో దాని సారాంశాన్ని ఇందులో చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవాలి? ఇగో శాస్త్రార్థం ఇంతే. శాస్త్రం ఏం చెబుతోందయ్యా? అన్ని కలిపేసేసి ఫైనల్ గా ఈజీ ఈక్వల్ టు చెప్పాలనుకోండి, ఎవరికైతే నేను కర్తని కాదు, నేను భోక్తని కాదు అనేటటువంటి జ్ఞానము కలిగిన వాడికి, ఏమండి అంటే నాయం హంతి నహన్యతే అని ఇంతకుముందు వచ్చింది. ఇది వీడికి ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ? సర్వకర్మ పరిత్యాగాన్ని చెప్పాడు. అయిన తర్వాత వేదా వినాశినం అని విద్వాంసులకు సర్వకర్మ అధికారమును
వదిలించుకోవటము అంటే సర్వకర్మాధికార నివృత్తి అది చెప్పబడింది అక్కడ. ఇక్కడ నహంతి ననిబధ్యతే అని దానిని ఉపసంహరించాడు అంటున్నారు. అంటే ఇంత ముందు వరకు చెప్పినటువంటి ఈ లక్షణాలన్నింటినీ ఉపసంహరించడం అంటే కన్సాలిడేట్ చేయటం. ఉపసంహరించడం ఎందుకు చేయాలయ్యా అంటే ఇంకోటి చెప్పాలండి. షడ్లింగాలు అంటారు. అంటే ఒక గ్రంథములో ప్రధానంగా ఏం చెప్పాడు? ఒక గ్రంథం ఉంది, ఈ మూల నుంచి ఈ మూల కొద్ది 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీత ఉందండి. ఇందులో ఏం చెప్పాడు అంటే ఎలా ఉపక్రమించాడో ఎలా ఉపసంహరించాడో చూడాలి. ఉపక్రమ ఉపసంహారాలు. తర్వాత ఇందులో అపూర్వమైన విషయాన్ని అంటే ఇంతకు ముందు వేరే ప్రమాణముల ద్వారా గాని వేరే గ్రంథములంతరముల ద్వారా గాని శబ్ద ప్రమాణం గాని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం గాని అనుమాన ఇత్యాది ప్రమాణముల ద్వారా గాని వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉన్నట్టు ఇలా 6 రకాల విషయాల్ని చెప్పి ఇవన్నీ ఏది గురించి చెబుతున్నాయో అది ఆ గ్రంథంలోని ముఖ్య హృదయము అని చెబుతారు. అది అంటే ది కోర్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఏమిటి అందులో చెప్పింది. ఇతరమైన ఎన్ని చెప్పినా అందులో ఫైనల్ గా ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అని డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఈ 6 అంశాలని చెప్పింది శాస్త్రం. అట్లా ఇక్కడ ఉపసంహారం దగ్గర చెబుతున్నాడు. ఏమని ఉపసంహరిస్తున్నాడు? నా హంతి నా నిబధ్యతే ఇది ఉపసంహరించాడు. అంటే అవిద్యతో కల్పించబడినటువంటి అధిష్టానాది అనాత్మకృతములైనటువంటి అన్ని కర్మలు ఆత్మ విద్య చేత నాశనమవుతాయి. తద్వారా పరమార్థమైనటువంటి తత్వము తెలిసినటువంటి సన్యాసులకు అనిష్టము ఇష్టము మిశ్రము అనిష్టాది త్రివిధ కర్మ ఫలములు సంభవించవు. పరమార్థత సన్యాసము అంటే కర్తాత్మ సాక్షాత్కారమే. పరమార్థత సన్యాసం అంటే ఏంటి అర్థము? కర్త ఆత్మ సాక్షాత్కారం. అంటే కర్త ఎవడు? నేను కాదు, వాడు ఆ జడము. నేను ఆత్మతత్వాన్ని, నాకు వంటవు అనే సాక్షాత్కారము అనే జ్ఞానం కలగటం. ఇగో మనకు ఉదాహరణగా జనకుడిని చెబుతూ ఉంటారు ఇట్లాంటి వాటికి. ఆయన అన్నం చేస్తుంటాడు కానీ ఏమీ అంటావు ఆయనకి. ఆయన్ని సరే. ఇక కనుకనే మనం ఏం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ అంటే జ్ఞానము యొక్క ఫలం ఏమిటయ్యా అంటే నిజము తెలియుట. కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలకి భిన్నమైనటువంటి నిర్లేపమైనటువంటి నిరంజనమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఆత్మ చైతన్యము. కనుక ఇది సాధనాభూతమైన వివిధిషా సన్యాసము. అంటే నేను సన్యాసించాలంటే కోరిక. విద్వత్ సన్యాసము ఇది ఉత్తర కాలంలో ఏమవుతుంది? జ్ఞానముతో కూడినటువంటిదైనది. ఇలా ఎవరిని ఇది బంధించదు. ఎవరికి ఆత్మజ్ఞానము కలిగితే బంధనకి లోను కాడు. ఇగో అలాంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఎవడు ఆత్మతత్వాన్ని బాగా తెలుసుకుంటాడు అలాంటి సుమతి ఎలాంటి వాడయ్యా, వాడి లక్షణాలు ఏంటయ్యా అని అడుగుతావేమో.
చెబుతున్నా చూడు అని చెప్పాడు అనమాట ఇంతవరకు పరమాత్మ ఈ శ్లోకంలో. శాస్త్ర ఆచార్య ఉపదేశముతో సంస్కృతమైన అంతఃకరణ ఎవడికి ఉండి నేను కర్తను, నేను చేసే ఇదంతా కూడా నా వల్ల జరుగుతోంది అనే భావన కలిగి ఉండదు. కర్తను అనేది నా వల్లే చేయబడుతుంది అనేటటువంటి భావము ఉండదు. ఇగో ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నామే అధిష్టానాదులు 5, అవి అవిద్య చేత ఎక్కడ కల్పించబడుతున్నాయి? ఆత్మయందు కల్పించములై అన్ని చేసే కర్మలన్నిటికి కూడా కర్తలను నేను అనుకో. కానీ నిజానికి ఏమిటి? నేను కర్తను కాను. నేనెవడి మరి? వాటి వ్యాపారాలకి సాక్షిభూతుని. నేను కర్తని కాదు, వాటికి సాక్షిభూతుడను అని శృతి ప్రమాణంగా మనకు అన్ని చెబుతూ, కనుక నేను ఎవడినవుతానప్పుడు? విక్రియుడను. విక్రియత్వం అంటే మార్పు చెందటం. నాలో ఏ మార్పులు ఉండవు. ఏమిటి? అస్థి, జాయతే, అస్థి, వర్ధతే, విభ్రమతే ఉన్నాయి కదా. ఈ షడ్విధ వికారాలు ఉండవు, షడ్భావ వికారాలు ఉండవు. అలాంటి విక్రియత్వము లేనటువంటి, అలాంటి సాక్షీభూతుడైనటువంటి ఏ ఆత్మ యొక్క ఉపాధిభూతమైన అంతఃకరణ ఇది నేను చేశానయ్యా, కనుక ఈ పుణ్యం చేశాను నేను స్వర్గానికి పోతాను, ఈ పాపం చేశాను నేను నరకానికి పోతాను, ఇలాంటి లేపనాలు ఎవడైతే పూసుకోడో, అంటే అన్ని ఆ ఫలితముల యొక్క తాత్పర్యాన్ని ఒంటికి పట్టించుకోడో, ఇగో వాడు సుమతి. సుమతి అంటే ఆత్మతత్వమును తెలుసుకున్నవాడు. ఇలాంటి సుమతి నిఖిల ప్రాణులు చంపినవాడా చంపనివాడే అవుతాడు పోయా అన్నాడు. చెప్పుకున్నాం కదా, చంపినవాడో చంపనివాడు అంటే ఎట్లా అవుతాడని. కనుక హత్వాపి నహంతి, చంపినా కూడా చంపటం లేదు. అదెట్లా కుదురుతుందండి అంటే, నాయనా చెప్పడం దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పటము. మామూలుగా లౌకిక దృష్టితో చూసినా కూడా హత్వాపి అంటే ఎవరిది? లౌకిక దృష్టితో నేను చంపినట్టయితే న హంతి. ఎవడు? పరమార్థ దృష్టితో చూసినప్పుడు వాడు చంపేవాడు కాదు. లౌకికంగా నేను అనుకుంటే హత్వాపి, వాడు చంపినప్పటికీ పరమార్థ దృష్టి కలిగిన వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, నహంతి, వాడు చంపినవాడు కాదు. కనుక నహంతి నా నిబధ్యతి. కనుక చంపి కూడా చంపటం లేదు అనేవి రెండు కూడా ఎట్లా సరిపోతాయి అంటే, కర్తారం ఆత్మానం కేవలం. ఈ కేవలం అనే శబ్ద ప్రయోగం చేత ఈ ఆత్మ అధిష్టానాదులతో కలిసి చేస్తున్నదని అనకూడదు. ఇది భిన్నము, అవి చేస్తున్నాయి, ఇది చెయ్యట్లేదు. ఈ ఆత్మ అవ్యక్రియమైనటువంటి వాడు, ఎటువంటి మార్పులు చెందనటువంటి వాడు, ఎటువంటి లేపనాలు అంటనటువంటి వాడు. అయితే ఈ అధిష్టానాదులతో అతి సామీప్యముగా ఉండటం వల్ల పై దోషాలన్నీ ప్రాప్తిస్తాయి. తనకి తాను ఆపాదించుకుంటున్నాడు. కానీ అవిక్రీయమైన ఆత్మకు మాత్రం దేనితోనూ కలుసుకోవటం కానీ, కలుసుకున్న తర్వాత కర్తృత్వం కానీ ఇవేవి సంభవించవు. అందుకని ఆత్మనేమన్నారు? కేవలత్వము, దాని స్వభావము, లక్షణము అని మనకి ఇక్కడ తాత్పర్యంగా చెప్పారు. సరే, ఆత్మకి అవిక్రియత్వం అనేది శృతుల్లోను స్మృతుల్లోనూ మనకి విశేషంగా చెప్పబడిందే. కనుక ఆత్మ ఏమిటది? నిరవయవము, స్వతంత్రము అంటే పరతంత్రము కానిది, అవిక్రియము ఎటువంటి మార్పులు చెందనిది.
అని మనకి దాని యొక్క లక్షణాన్ని వివరంగా చెప్పి తర్వాతి శ్లోకానికి తీసుకెళ్తాం. ఈ నిబధ్యతే హంతి నహంతి ననిబధ్యతే అనే దానితో ఆయన చెప్పదలుచుకున్నటువంటి సమస్తమును ఉపసంహరించి శాస్త్రము ఇప్పటి వరకు ఏది చెప్పిందో దాన్ని పిండీకరణము అంటే గనక కన్సాలిడేషన్ కోసము విద్వాన్ నహంతి నిబధ్యతే అని ఉపసంహరించాడు పరమాత్మ. కర్మాధికారము విద్వాంసునకు లేదు అని ఎప్పుడైతే సిద్ధమై ఉందో విద్వాంసుడికి దేహాభిమానము కూడా లేకపోవటము చేసి అవిద్య వలన కలిగేటటువంటి అవిద్య వలన జనించేటటువంటి సర్వకర్మల త్యాగము సిద్ధించటం వలన అవిద్య వల్ల ఏమొస్తుంది? దేహాభిమానం వగైరా వస్తాయి. ఇప్పుడు దేహాభిమానం లేదు, కర్తృత్వం లేదు కనుక అవిద్య వల్ల జనించే దుష్ఫలితాల లక్షణాలు ఏం లేవు. ఏముంది? ఇప్పుడు సర్వకర్మల త్యాగము సిద్ధించింది. ఇది సిద్ధిస్తే ఇహ నాకు ఇష్టమైనది లభిస్తుందని, అనిష్టమైనది లభిస్తుందని, మిశ్రం లభిస్తుందని ఏం లేవుగా. కనుక ఇవి వాళ్ళకి అంటవు అని ఇలా విద్వాంసుడికి దేహభృత్ దేహము ధరించుట వలన కలిగిన ఇత్యాదుల వలన కలిగిన అభిమానాదులు సంభవించవు. అవిద్యతో వచ్చేటటువంటి అనేకములైన కర్మల నుండి విముక్తుడవుతాడు. సన్యాసము సర్వకర్మ సన్యాసము కూడా సిద్ధిస్తుంది. కనుక ఇష్టము అనిష్టము మిశ్రము అనే 3 విధాలైన కర్మఫలాలు సంభవించవు అనటం యుక్తమే. కనుక ఎవడు దేహాద్యభిమానం కలవారో వాళ్ళకి మాత్రమే నాయన ఈ ఇష్ట అనిష్ట మిశ్రమ ఫలితాలు, అన్యులకు కాదు అని చెప్పి సర్వ వేదార్థ సారముగా ఇక్కడ ఈ ముక్కని చెప్పి ఈ విషయాన్ని పండితులు విచారించి తెలుసుకోదగిందయ్యా అని అక్కడక్కడ చెప్పిన మాటలన్నీ కూడాను ఇక్కడ మరొక్కసారి ఫైనల్ గా చూపించాడు పరమాత్మ. దీని తర్వాత అధేదానీం కర్మణాం ప్రవర్తకముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధా కర్మ చోదనా కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. జ్ఞానం జ్ఞేయతే అనేన ఇది సర్వ విషయం అవిశేషేణ ఉచ్యతే తథా. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? కర్మలకి ప్రవర్తకముల గురించి, కర్మలను చేయుటకు ప్రవర్తింపజేసేవి ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాడు. తథా జ్ఞేయం జ్ఞాతవ్యం తదపి సామాన్యేనైవ సర్వం ఉచ్యతే. తథా పరిజ్ఞాత ఉపాధి లక్షణ అవిద్యా కల్పిత భోక్త ఇత్యేతత్ త్రయం ఏషాం అవిశేషేణ సర్వకర్మాణం ప్రవర్తిక త్రివిధ త్రిప్రకార కర్మచోదన జ్ఞానాదీనాం హి త్రయాణాం సంనిపాతే ఉపాదానాది విడవదగింది పట్టుకోదగింది ప్రయోజన సర్వకర్మారంభ స్యాత్. తతః పంచభిః అధిష్టానాదిభిః ఆరబ్ధం వాంగ్మనః కాయాశ్రయ భేదేన త్రివిధ రాశీభూతం త్రిషు కరణాదిషు సంగృహ్యే ఇత్యేతదుచ్యతే. కరణం క్రియతే అనేనేతి బాహ్యం శ్రోత్రాది అంతః స్థం బుద్ధ్యాది కర్మ ఈప్సితతమం కర్తుః క్రియయా వ్యాపమానం కర్త కరణానాం వ్యాపారయిత ఉపాధి లక్షణం ఇది
త్రివిధः త్రికప్రकारः కర్మసంగ్రహः సంగృహ్యతే అస్మిన్ ఇతి కర్మణः సంగ్రహः కర్మ యేషు యేషు హి త్రిషు సమవైతి తేన అయం త్రివిధः కర్మ సంగ్రహः. అవిశేషముగా అంటే కన్ను ముక్కు చెవు ఇట్లా విశేషములు, వాడు గొప్ప పొడుగు పొట్టి, ఇలా అవిశేషములుగా సర్వ విషయ అంటే సామాన్యమైన అని అర్థం. సర్వ విషయకమైన జ్ఞానము అంటే సామాన్యముగా తెలుసుకోదగిన అన్నీ కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఉపాధియే లక్షణముగా కలిగి అవిద్యతో కల్పితుడైనటువంటి భోక్తకి ఈ మూడు అంటే వీటికి అవిశేషముగా సర్వకర్మలకు తాను ప్రవర్తకమైనటువంటి కర్మ చోదనము, ఈ మూడు విధాములు ఏమిటి? జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత. జ్ఞానము తెలుసుకోదగ్గ విషయము, జ్ఞానము తెలుసుకునేటటువంటి ఆ లక్షణము, జ్ఞేయము తెలుసుకో తగిన వస్తువు, జ్ఞాత తెలుసుకునేవాడు. అట్లా జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత ఈ మూడింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల హానోపాగాది అంటే ఏది విడవదగ్గది, ఏది గ్రహించదగ్గది. హానము విడవదగ్గది, ఉపాదానం గ్రహించదగ్గది. వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది? రూప ప్రయోజన స్వరూప సర్వ కర్మ ఆరంభం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ అధిష్టానాది పంచకం చెప్పుకున్నాక వీటితో ప్రారంభించబడిన ఏ రకాలుగా వాంగ్ మనస్ కర్మ క్రియల ద్వారా వాక్కును ఆశ్రయించి మనో వాక్ కాయ కర్మభి మనసు చేత వాక్కు చేత కర్మ చేత ఆశ్రయించబడి సర్వకర్మల యొక్క ఆరంభం సంభవిస్తోందయ్యా. అందువలన నువ్వేం చెయ్యాలి అంటే ఈ త్రయము, ఈ మూడు కూడా అంటే ఈ మూడు కూడా సర్వకర్మలని ప్రారంభం చేసేటటువంటివి. ఏవి? ఈ మనో వాక్ కర్మలు శరీరము ద్వారా. ఈ విషయాన్ని త్రివిధ కర్మ చోదన అని చెప్పాడు. చోదనము అంటే ప్రవర్తింపజేయుట. చోదనేతి క్రియాయా ప్రవర్తకం వచనమాహు అంటారు. అంటే చోదనము అంటే ఒక పని చేయటానికి ప్రేరకము, దాని యందు ప్రవర్తింపజేసేది. ఇలా క్రియాప్రవర్తకమైన వచనం చోదనము అని శాస్త్రంలో చెబుతారు. ఎక్కడ? మనకి మీమాంసా శాస్త్రంలో వస్తుంది. అక్కడ చాలా విశేషంగా దీని మీద ఇచ్చో ఆ లక్షణాల దగ్గర చాలా విశేషంగా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అది మనకు అవసరం ఇప్పుడు. మళ్ళీ అక్కడ భాష్యాల మీమాంసా శాస్త్రము, దాని భాష్యాలు వగైరా వగైరా దాని జోలికి మనం ప్రస్తుతం పోక్కర్లేదు. కరణం కారణం కర్త. కరణం అంటే ఏమిటి? దేనితో అయితే నువ్వు సాధకతమం కరణం అంటాడు. ఓ చెట్టు ఛేదించాలంటే గొడ్డలి కావాలి, అది సాధకతమం. ఏమండి? వృక్షం పరుషున చినత్తి అన్నాడు. పరుషున ఎందుకు? అది సాధకతమే. ఆ సాధన ఉంటే గాని ఈ ఫలం సిద్ధించదు.
అంటే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కారణము కరణము అంటే. ఇక ఇవేమిటివి? బాహ్యమైన శ్రోత్రేంద్రియాలు. ఏమండి? ఇవి ప్రేరేపిస్తేనేగా మనం మిగతా ఏం చేసాం. ఇక అంతరమైన వ్యాపారమైన బుద్ధ్యాత్మికలు. ఇక కర్మ కర్త. కర్మ అంటే ఏమిటి? కర్తురీప్సిత తమం కర్మ అంటుంది వ్యాకరణం. అంటే కర్తకు అత్యంతమైన ప్రీతికరమైనది. ఏమండి? కనుక ఈ క్రియ చేత ఏం చెప్పబడుతోంది? కర్త యొక్క క్రియ చేత పొందబడేది. ఇవి ఎట్లా ఉంటాయి? ఆప్యము, పొందదగినవి. ఉత్పాద్యము, అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసేట ఉత్పాద్యము. వికార్యము, మార్పు చెందేవి. సంస్కార్యము అని 4 రకాలుగా చెప్పారు మీకు. ఆప్యము, ఉత్పాద్యము, వికార్యము, సంస్కార్యం. ఇది 4 రకాలు. ఈ కర్త ఇతర కారణ ప్రయోజ్యమై నిఖిల కారకములైన క్రియలచే ఈయన ఏమవుతున్నాడు? కర్మలకి ఆశ్రయుడు అవుతున్నాడు. అందుకే వీటి ఫలితాల్ని కర్మాశ్రయములు అన్నారు. ఈ కరణము, కర్త, కర్మ ఈ 3 కూడా దీనివల్ల ఏమొస్తున్నాయి? కర్త కరణము ఒక ఉపాధి ద్వారా కర్మని చేస్తున్నాడు. చేయటం దేనికోసం చేస్తున్నాడు? ఏదో ఫలితాన్ని వస్తుందనే కదా, లేదా వాడికి ఇవ్వడానికి చేస్తున్నాడుగా. కనుక ఈ మిగతా కారకములు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే కర్త చెప్పేశాడు, కర్మకారకం చెప్పాడు, కరణకారకం చెప్పాడు. ఇంకా మిగిలింది ఏమిటి? సంప్రదాన కారకము, ఉపాదాన కారకము, అధికరణ కారకము. ఈ 6 ఇవన్నీ కలిపి కనుక ఈ సంప్రదానము, అపాదానము, అధికరణము అన్నవి ఈ కర్త, కర్మ, కరణము అనే వాటిలలో కలిసి ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఈ 6 కూడా వీటిని కారణ షట్కము అంటాడు. కారణ షట్కము అంటే కరణములు అని. కరణములు, కర్మ, కర్త ఈ 3 కూడా దేన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి? క్రియని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. క్రియని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. కనుక ఈ క్రియని ఆశ్రయించి ఉండడం ద్వారా ఏమిటవుతోంది? కూటస్థమైనటువంటి ఆ ఆత్మ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఈ ఆత్మ చైతన్యము ఇప్పుడు చెప్పామే క్రియను ఆశ్రయించి ఉంటాయని. క్రియ అనగానే వెనకాల ఉన్నవన్నీ వస్తాయి కదా. వీటికి ఆశ్రయము కాదు ఏది? ఈ కూటస్థుడైన ఆత్మ చైతన్యం. అంటే ఆత్మని వేరు చేస్తున్నాడు కర్మ నుంచి. ఇది మనం పట్టుకొని తీసుకోవాల్సింది. కర్మ ప్రేరకము, కర్మ ప్రేరేపించింది, కర్మ ఆశ్రయత్వము. ఇవి 2 కూడా కూటస్థమైనటువంటి ఆత్మ క్రియాశ్రయము కాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి. కర్మ ప్రేరకమయ్యి, కర్మ ఆశ్రయమయ్యి, కారక స్వరూపం కర్మాశ్రయం కారక స్వరూపం అవటం వలన ఈ త్రైగుణ్యాత్మకము అవటం వల్ల గుణాతీతమైన ఆత్మకు సర్వకర్మల యొక్క సంబంధము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లేదు అనే విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ బోధపరిచారు పరమాత్మ.
అంటే అశేషమైన సర్వ విషయములైన జ్ఞానము చేత సామాన్యముగా తెలుసుకోదగిన సర్వమును, అట్లాగే ఈ ఉపాధి ఏ లక్షణంగా ఉందో ఈ అవిద్యా కల్పితమైనటువంటి భోక్తని కర్మ ఏంటి, కర్తని నేనే భోక్తని నేనేటి, ఈ మూడింటి జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాత అనే ఈ మూడింటి యొక్క సంబంధము చేత హారోపాదాలు అంటే విడుచుట గ్రహించుట ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సంభవిస్తున్నాయ్యా అని చెప్పి వీటికిను ఆత్మకిను ఎక్కడ దగ్గర సంబంధం లేదు, ఇది భిన్నమైనది. అంచేత కరణం కర్మ కర్త అని ఏవైతే చెప్పబడుతున్నాయో, దేని చేత చేయబడుతున్నాయో అవన్నీ కూడా బాహ్యములైన త్వచక్షు శ్రోతని గ్రాధాలు కానీ అంతస్తులైన బుద్ధ్యాదులు కానీ ఇవన్నీ కూడాను కరణములయ్యి, అలాంటి కరణములు కర్త యొక్క క్రియ చేత పొందబడుచు, ఈప్సితమము అనమాట, అంటే పొందబడుచు, చాలా ఇష్టముగా పొందబడుచు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దేని లక్షణాలట, ఉపాధి లక్షణం కనుక ఇది ఆత్మ చైతన్యానికి అంటదు, ఆత్మ చైతన్యము దీనికి భిన్నమైనది అని ఇక్కడ 17వ శ్లోకంలో 18వ శ్లోకంలో చెప్పి ఇక్కడికి ఈ భాగాన్ని పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఏం చెబుతున్నారు అనేది రేపు చూద్దాం. ఇవాళకి ఇక్కడికి ఏం లేదండి, మళ్ళీ ఫైనల్ గా వచ్చే ఎన్ని తెలుగులో చెప్పండి, సంస్కృతంలో చెప్పండి, పాళీ భాషలో చెప్పండి, పైశాచి భాషలో చెప్పండి, చేస్తున్న పని నేను అనగా ఈ కూటస్థుడైన చైతన్యము కాదు అనే స్పృహని ఒక్కొక్కటి పట్టుకుంటే మిగతావన్నీ వదిలేయచ్చు. అవన్నీ వదిలించుకుంటూ ఉంటే ఇది స్వయం ప్రకటన అవుతుంది అని ఒక పద్ధతి అయితే, ఇది అవసరం లేదయ్యా అనే స్థితిలో ఉండటం అనేది రెండో పద్ధతి. ఈ రెండిట్లో ఏది ఉత్తమమైనది అంటే సాధకుడు యొక్క పూర్వజన్మ కృత పుణ్యపాప విశేష పరిపాకము చేత కలిగినటువంటి బుద్ధి యొక్క విశేషం ద్వారా ఇటా అటా తెలుస్తుంది. కానీ ఫైనల్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి, కర్త అంటే ఈ శరీరము కాదు, చైతన్యము ఆత్మ కాదు. ఈ శరీరాదులు చెప్పాడు కదా ఇంతకుముందు, అధిష్టానాదుల పంచకము అని, వాటి ద్వారా మనోవాక్కాయ కర్మలతో చేస్తున్నటువంటి మూడిటి ద్వారా చేసేవన్నీ ఆత్మ చేయటం. ఆత్మతత్వము భిన్నము దీనికి, దానికి పుణ్యము అంటదు పాపము అంటదు ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడికి. ఇది ఎప్పుడు కలుగుతుందయ్యా అంటే సాధన చతుష్టయ సంపత్తి కలిగిన వాడికి ప్రారంభం. ఆత్మ అవికారి, ఆత్మ నిరంజనము, ఆత్మ నిర్లేపము, ఆత్మ కేవలము, ఆత్మ కేవల చైతన్యము, మిగతావన్నీ జడములు, ఆత్మతో సంబద్ధము కానటువంటివి అనేటటువంటి జ్ఞాన స్థితి కలగాలయ్యా అని పరమ తాత్పర్యంగా మన తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు. ఇవాటికి ఇక్కడ ఆపేద్దాం.